NFC کا 18ویں ترمیم کا تو سب سے زیادہ فائدہ مالی طور پہ تمام صوبوں کو ہوئے، مگر سب سے زیادہ فائدہ صوبہ پنجاب کو ہوا تھا۔ صوبہ پنجاب کی NFC کا جو فائدہ ہے اس کو اگر وہ تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ آپ کا کون سا 18ویں ترمیم کا یا آئینی حقوق کا یا مالی وسائل دیں گے؟ وہ پنجاب کے حقوق پہ جو سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ گلگت بلتستان کو بیچ دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ فائدہ پنجاب کو ہوا۔ اگر وہ NSC اور 18ویں ترمیم کو تحفظ دینے کو تیار نہیں تو پھر وہ عوام کو کون سا آئینی حق یا مالی وسائل دیں گے؟ وہ تو پنجاب کے حقوق پر سودا کرنے کو تیار ہے، وہ گلگت بلتستان کو بھی بیچ دیں گے۔ غزل میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کو سب سے کم ترین قیمت پر بجلی صوبہ سنتھر کول منصوبے سے دیتا ہے، کراچی کو سب سے کم قیمت پر بجلی نوری آباد پاور پلانٹ سے دی جاتی ہے۔ ہمیں وفاق سے کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ آئیں گے تو مزید معاملات خراب کریں گے۔ بلاول نے کہا گلگت سے مینڈیٹ چاہیے تاکہ اسلام آباد جا کر کہہ سکیں کہ کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے گلگت کی آواز کو سننا ہوگا۔ گلگت بلتستان کہا کہ ملکیت دلانے کے لیے جیالہ وزیر اعلیٰ چاہیے، ہم زبان کے پکے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ کرنے والے یا جمہوریت کا لبادہ پہن کر پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے وہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ تعصب کی بات نہیں، کام کی بات ہے۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں، آپ فیصلہ کریں۔ اگر آپ کراچی کی طرح سے اتنے حسین شہر کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی راستہ فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی دیں تو پھر آپ کے ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کے حلیفوں اور حریفوں پر وار، کہا انتشار پھیلانے، ریاستی اداروں پر حملے کرنے والے یا جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ گلگت میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ تعصب کی بات نہیں، کام کا موازنہ کر لیں۔ کیا آپ اتنے حسین شہر کو کراچی کی طرح کھنڈر بنتا دیکھنا چاہتے ہیں یا گلگت بلتستان کو لاہور اور پنجاب جیسی ترقی دینی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلانے کے لیے تمام ریاستی اداروں کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ خرم دستگیر خان نے کہا کہ عوام 7 جون کو فیصلہ کریں کہ خطے کو لاہور جیسا صاف بنانا ہے یا کچرا کنڈی۔ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ 1-2 سا ووٹ نہیں دیں گے۔ میں اتنا چیلنج کرتا ہوں، لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس سسٹم سے نہ نکالو، اتنا اسپیس تنگ نہ کرو کہ ہم کوئی اور سوچ پہ مجبور ہو جائے کہ سسٹم کا حصہ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ پھر اسمبلی سے بھی باہر آئے، سینٹ سے بھی باہر آئے، لوکل گورنمنٹ سے بھی باہر آ جائے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی باہر آ جائے۔ کیا لوگ ایسے چاہتے ہیں؟ ہم ان سب چیزوں کے باوجود ایسا نہیں کر رہے اور ہم نہیں کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کا حصہ رہے اور سسٹم میں چیم لائے۔ PTI کو اتنا نہ دبائے کہ سسٹم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی دھمکی۔ گلگت بلتستان میں کونم میٹنگ سے خطاب میں کہا یہ سوچنے پر مجبور نہ کرے کہ ہمارا سسٹم میں رہنے کا کیا فائدہ، پھر ہم اسمبلی اور سینٹ سے بھی باہر نکلنے پر مجبور ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا PTI کو انتخابی مہم نہ چلانے دینا پری پول دھاندلی ہے۔ لیڈرز اور MNAs کو روکنا یا صوبہ بدر کرنا نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ جمہوریت کی خلاف سازش ہے۔ جو اپنے حلقے ہار گئے وہ GB کے لوگوں سے ووٹ مانگنے آئے ہیں۔ ان کی 4 سال کی کارکردگی ہے کہ PTI کو روکو تاکہ الیکشن جیت جائیں۔ GB کے خوددار لوگ ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین سیاست کو اختیار کے ذریعہ نہیں سمجھتے، وہ سیاست کو عوام کی امانت سمجھتے ہیں۔ ان کی سیاست کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنے نہیں، ان کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔
आसिफा भुट्टो सरदारी ने कहा है, पीपल्स पार्टी ने अवाम का साथ कभी नहीं छोड़ा। बिलावल अवाम के मुस्तकबिल, तालीम और तरक्की की बात करते हैं। नगर में जलसा आम से खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो सरदारी की तरजीह अवाम है। बिलावल चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। इकनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत NEC के इजलास में वफाकी वज़रा, चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान के वज़रा शरीक होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आइंदा साल 2026-27 के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट इजलास के लिए कौमी असम्बली सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई है। ज़राए का कहना है कि वफाकी बजट पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन की फ़आलियत और शफाफ कारकर्दगी को मुल्क की सनत और तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी करार दे दिया। सरमायाकारों और सनतकारों की सहूलत के लिए नेशनल टैरिफ कमीशन को फ़आल किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। कहा, दुनिया में राइज जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए जिद्दत लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इनकम टैक्स वसूली के मुजवज़ा ऑटोमेटेड निज़ाम का पायलट इस्लामाबाद से शुरू करने की भी हिदायत। कहा, टैक्स वसूली के निज़ाम में इंसानी मुदाखलत और सवाबदीदी इख्तियारात को कम से कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। गैर कानूनी सिगरेट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर वज़ीर-ए-आज़म का सूबाई हुकूमतों को खिराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार के हालिया दौरे अमरीका में कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं की गई। पाकिस्तान इन रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद करता है, जिनमें दावा किया गया है कि 29 मई को अमरीकी वज़ीर खारजा से मुलाकात में इसहाक़ डार ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात का तबादला किया था। ताहिर इंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और इसहाक़ डार के दौरान अमरीका के दौरान भी अमरीकी हुकाम से इस मामले में तबादला ख्याल हुआ। चैलेंजेस के सिफारती हल की अहमियत पर तवज्जो मरकूज की गई। अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अखबार ने यह दावा भी किया कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता, दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी पर इतफाक हो गया। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सैफरी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने पर भी इतफाक। 22 जून को शुरू होने वाले हफ्ते में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हिजबुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लैतानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती आसिफ दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल और लबनान ने आज़म दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारियाना आज़ाद नहीं, इसराइल और लबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करेंगे। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर ड्रोन और फजाई हमले। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने जिला सौत के कस्बे अल-मंसूरी पर हमला किया। हमलों में एक शख्स शहीद। इसराइली फौज की जनूबी लबनान के रिहायशियों को दरियाए ज़हरानी के जनूब में वापस न जाने की हिदायत। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह की भी कार्रवाई। इसराइली फौजियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा की बैरूत पर हमलों की धमकी। कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से 3 जून तक इसराइली हमलों में 3,500 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. अमरीकी
ऐवान नुमाइंदगान में ईरान जंग पर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई, ताहम 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा उनकी जंगी ताकत महदूद करने के लिए ईरान के साथ अपनी मुज़ाकरात के दौरान बेईमानी वोटिंग की गई। डेमोक्रेट्स ने मजीद फतवात दिलवाने के बजाय मुल्क को ही नाकाम कर देंगे। वोटिंग में शामिल 4 रिपब्लिकन को अपने आप पर शर्मानी चाहिए। अपने मुल्क के खिलाफ ऐसी हरकत कौन करेगा? ईरान के साथ महासाराई में शिकस्त के बाद अब दुश्मन को जिल्लत का सामना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली मुश्तबा खामनई का बयान। कहा दुश्मन अब ईरान के अंदर तकसीम करना चाहता है। आयतुल्लाह खमीनी की 37वीं बरसी के मौके पर मुश्तबा खामनई का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। मुश्तबा खामनई ने कहा कि दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है और इसके लिए वो जो आला इस्तेमाल कर रहा है वो शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना है। उन्होंने कहा कि लोगों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने वाला इक़दाम दुश्मन की मदद करने जैसा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान की अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत है। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। हमारे पास जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। ईरान के पास साराने इनकलाब ने कुवैती हवाई अड्डे पर हमले की तरदीद की है। तर्जुमान ने कहा हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बाइस हुई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरदीद। दावा किया कि कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और 63 अफराद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की कुवैत और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की मजम्मत, तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और नई झड़पें तनाज़े के पुरअमन हल में बड़ी रुकावट हैं। पाकिस्तान बतौर सहूलतकार और सालिस अमन अमल में हर रुकावटों से मायूस नहीं होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और अमन कोशिशों की मेज़बानी के लिए बदस्तूर तैयार है। पाकिस्तान चाहता है कि मुआहदा जल्द अज जल्द तय पा जाए और अमन अमल आगे बढ़े। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से यकीन दहानी चाहता है कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये मौक़िफ़ चीन समेत तमाम बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ वाज़ेह तौर पर शेयर किया गया है। यूरोपीय यूनियन के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग में भी इलाकाई सलामती दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। Square leg position. Taken at mid-on. Oh, big mix-up. Will be out. Oh, it's a direct hit and he is gone. On him. Baltins back at him. He tries his luck and he's gone. And Don is mid-wicket. Good performance so far. Edge taken. Oh, bowled. Oh, that's it. Stayed low. Oh, trouble and another one. तीसरे वनडे में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया टीम को 157 रन पर पवेलियन भेज दिया। कप्तान जोश इंग्लिस ने 65 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। लेबुशेन और एलेक्स कैरी ने 19 रन बनाए। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद और शादाब खान के 2-2 शिकार। एक खिलाड़ी को हारिस रऊफ ने आउट किया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग जारी। 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए। रिवायती हरीफ एक मरतबा फिर आमने सामने। जापान में जारी अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत की टीमें कल दूसरे सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट का पहला सेमीफाइनल मेजबान जापान और मलेशिया के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान
فٹ بال فینس کا طویل انتظار ختم. پاکستان ٹیم نے بالآخر 961 دن بعد فٹ بال کے میدان میں کامیابی حاصل کر لی. مالدیوز میں جاری ڈائمنڈ جوبلی 4 ملکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے میزبان ملک کو 3-0 سے شکست دے دی. پاکستان کی جانب سے عمر نواز, عبدالصمد ارشد اور ہارون حامد نے گول سکور کیے. مالدیوز کے خلاف 1991 کے بعد پاکستان کی پہلی فتح. پاکستان کی جانب سے گول کرنے والے عمر نواز کے بھائی حارث 2014 کے سانحے APS میں شہید ہوئے تھے. دوسرے بھائی احمد نواز شدید زخمی ہوئے تھے. عمر 2015 میں فیملی کے ساتھ برطانیہ منتقل ہوئے, وہیں فٹ بال شروع کی اور مالدیوز کے خلاف پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا. ڈیرہ غازی خان بہاولپور میں تیز ہواؤں کا راج, کئی علاقوں میں بجلی بند. سرگودا, جہلم, حافظ آباد, میاوالی میں بھی بارش. آزاد کشمیر میں بھی بادل کھل کر برسے. لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد میں بارشوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. موسم خوشگوار ہو گیا. 3 دن قبل حیدرآباد ریجن میں مٹی کے طوفان سے گرنے والے ہائی وولٹیج ٹاورز کی مرمت کا کام مکمل ہونے کے بعد بجلی بحال. سیفکو ریجن کے علاقے ابھی بھی بجلی سے محروم. ترجمان ہیسکو کے مطابق 130 فیڈرز کی بحالی کا کام جاری ہے. لوئر خرم میں بجلی کا ٹاور گرنے سے پارا چنار سمیت دیگر علاقوں میں 30 سے روز بھی بجلی معطل. کراچی کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ جاری. پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی نے کہا کہ 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. جیکب آباد میں پسند کی شادی کے تنازع پر گاؤں نظر آتش کرنے کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا 9 بیاہتا جوڑے کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کا حکم. تفتیشی افسر کو مقدمے کا چالان متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت. پسند کی شادی کے بعد جلائے گئے گاؤں کے مکین آج بھی شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور. متاثرین کا کہنا ہے کہ واقعہ کو 1 ماہ ہو چکا لیکن انہیں گھر بنا کر نہیں دیے گئے. شدید گرمی میں وہ درختوں کے سائے میں بیٹھے ہیں. حکومتوں نے عارضی جھونپڑیوں سے اپنے گھروں میں آباد کرے. نور مقدم قتل کیس میں مجرم طاہر جعفر کی درخواست مسترد. سپریم کورٹ نے سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا. مجرم کے وکیل خواجہ حارث نے سزا میں رعایت کی درخواست کی. مجرم کی دماغی حالت ٹھیک نہ ہونے کے دلائل دیے. جج پر دباؤ میں فیصلہ دینے کا الزام لگایا. کہا ان کا موقف ذہنی مریض ہے, وہ دستخط تک ٹھیک نہیں کر سکتا. ٹرائل کے دوران مجرم کے معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست مسترد کی گئی. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ آپ نے ہائی کورٹ میں میڈیکل بورڈ تشکیل نہ دینے کو بھی چیلنج نہیں کیا, وہ معاملہ تو حتمی ہو چکا. جسٹس ہاشم کاکر نے ریمارکس دیے کہ ہم کب سے آپ کو سن رہے ہیں, کچھ تو گریس کا مظاہرہ کریں. 3 گھنٹوں سے آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. نور مقدم کے والدین کے وکیل شاہ خاون نے کہا کہ مجرم کے والدین نے کبھی نہیں کہا کہ ان کا بیٹا دماغی طور پر صحت مند نہیں. ٹرائل کورٹ کے جج نے مجرم کی ذہنی صحت کا جائزہ لیا. جیل ڈاکٹر سے معائنہ کرایا گیا. سزائے موت برقرار رکھنے کا فیصلہ جسٹس ہاشم کاکر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر سنایا. فیصلے کے بعد نور مقدم کے والد نے کہا کہ بیٹیوں اور بچیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور صدر سے درخواست ہے رحم کی اپیل مسترد کریں. ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ کے ماتحت ہے نہ ہی وفاقی آئینی عدالت کے. ہائی کورٹ کے فیصلے کو اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کرنا انہیں کسی طرح ماتحت نہیں بناتا. ہائی کورٹ کو ہدایت جاری کرنے کے احکامات بہت احتیاط اور مناسب الفاظ میں دیے جانے چاہیے تاکہ ان کی آزادی متاثر نہ ہو. وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیس جلد نپٹانے کی ہدایت کی. اس ادا پر اہم فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس عامر فاروق نے تحریر فیصلے میں لکھا کہ ملک میں اس وقت 5 خود مختار ہائی کورٹس ہیں. ہر ہائی کورٹ آزاد آئینی عدالت ہے. ہائی کورٹس کے اپنے آزاد روسٹر اور کیس مینجمنٹ کے نظام ہے, لیکن کوئی بھی حکم یا ہدایت جو پالیسی یا فکسیشن پر حاوی ہو ہائی کورٹس کی عدالتی اور انتظامی آزادی میں مداخلت کے مترادف ہے. وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی بنام ٹائلز کمپنی کیس میں جاری کیا. دنیا
की अमीर तरीन शख्सियत इलॉन मस्क की पाकिस्तान के अदालती फैसले की खुलकर तारीफ। मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमों आबिद मलिह और शफकत बग्गा की सजाए मौत बरकरार रखने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमान की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी थी। 20 मार्च 2021 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुजरिमों को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दिया था। दोनों मुजरिमों ने 25 मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज किया था। महाजरीन की नशस्तों से मुतालिक आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से दायर किया गया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान की सरबराही में फुल बेंच रेफरेंस की समाअत करेगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से नशस्तों से मुतालिक आईनी रहनुमाई मांगी गई है। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशस्तों से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया महाजरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आईनी हकीकत है। इंतखाबी पेचीदगियां दूर करना और सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल बनाए जाने के लिए जरूरी इस्लाहात असम्बली के जरिए अमल में लाई जा सकती हैं। आईनी इस्लाहात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खुसूसी इख्तियार और मैंडेट है। इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। सियासी जमातों, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी और आईनी माहिरीन से मुशावरत की जाए।